जा लागे उठ नाम जप निस्बा सुरियारात कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपात कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपात जुगो जुग टल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश सवेर समय असी गुरु हजूर हाजिर हो पाए हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। ये पवित्र पावन शब्द राग तिलंग की रचना है। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह गुरु नानक जोत के चौथे जानशीन इस बचन को उचार रहे हैं। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरु वाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला फतेह बुलाउणी कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरबचन लबेरी रचना है जिमें आपने पाठ विच सरवण किया है। रहाओ ते बंद तो बिना ये 22 पदे ने। रहाओ वाला पद अज ना ला लीए तो 23 पदे बन जाते हैं। ये ऑलमोस्ट एक पूरा पन्ना ते राउंड क्वार्टर इस तरीके नाल आ जाता है। सारा शब्द देखिए थे समा सीमित आ। बनते वक्त विच जिन्नियां वध तो वध 17 पदे विचारे गए असीं विचारांगे। विचार की प्रारंभता मुख सुनेहे तो रहाओ ते बंद तो ही कर रहे हैं। गुरु बाबा जी ने जो ये पावन संदेश सानू एहसासिया है दिता है। महाराज बयान कर रहे हैं कि या पहली सत्र तो ही असी प्रारंभ करते हैं इस शब्द नूं। सब कहते कि हरखियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुरे अपने गुरु को बलजाइयां आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। जे हुण रंग देखिए दाते हरखियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल सांझ पाउण वास्ते मनुख नूं प्रेरिया जांदा है। ते जे जिहदे नाल सांझ पाउणी है उहदी कोई बात उहदी कोई कथा उहदा कोई ख्याल सानू देगा तां ही उहदे नाल असीं सांझ पा सकांगे। जे डीप लैवल ते देखा जाए तो जितना बंदा किसी चीज़ बारे अपने आप को एजुकेट करता है समझाता है सिक्खित करता है मन की दुनिया उस पासे उतनी ज़्यादा प्रेरी जाती है। जिवें अज की दुनिया असी विचर रहे हैं तो इत्थे हुणे बात बड़े मतलब बौद्धिक तौर पर इंटलैक्चुअल साइड तो समझ आ गई है कि जिस चीज़ का जिन्ना वध एक्सपोजर होएगा मनुखी मन उहदा उतना वड्डा गाहक बन जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ है। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡ करो बंदा घर बैठा है टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ आ रही है। बंदा अपनी कार ਵਿੱਚ बैठा है रेडियो ਤੇ ਐਡ आ रही है। बंदा कार ड्राइव करके बाहर निकलिया है ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बिल बोर्ड लगे ने उन्हां ते ऐड चल रही है। चार चपेरे ये जितना ज़्यादा एक्सपोजर जितना ज़्यादा चार चपेरे ਉਹਦਾ खला ते फैलाव होएगा मन उन्नी जिदी उहदा गाहक बन जाएगा। जो गुरु बाबा जी ने ट्रेडिशनल वे नाल बात की है वह है हरखियां कथा कहानियां हरी दी कथा कहानी हरी दी बात पाउणी। इसनूं अजकल जिवें वैसटनाइज वर्ल्ड विच स्टोरी टैलिंग कहा जाता है। घरां थावां दे विच बात हुंदी है
कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਨਕੰਫਰਟ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੌਸਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਬਣਨੀ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ, ਹਰੀ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲਿਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੁਰਾਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਗੀ। ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਰਫਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਲੇਟ, ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਬ ਆ, ਬੜਾ ਖੜਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੂੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਆ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਣਿਆਲਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਰਪ ਨੈਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ, ਬੋਲ, ਅਲਫਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰੇ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇਗਾ?
क्योंकि ये वो ने जिन्होंने गुरु ਨੂੰ इतना प्यार किया आ, गुरु का रूप हो गए ने। जे बंदा कहता आ, सपोज मैं ही कहना गुरबाणी ਨੂੰ गल लाना चाहिए, गुरबाणी साडे जीवन का आधार होनी चाहिए है, पर निरा मूँह नाल क्या तो गल नहीं ना बनेगी जिन्नी देर तक जीवन विचों चीज़ नहीं दर्शार होएगी। यह है रिफ्लैक्ट होना बंदे का अमल के जरिए। सो गुरु साहब ने क्या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਨ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। बाकी भाई हरी के गुण जोड़े ने हरी नूं पाउंदे ने, चंगे लगते हैं। मदर नेचर का ला आ कुछ, उस ला नूं, उस हुक्म नूं फॉलो करांगे। गुरबाणी ने दसिया सानू भी कोई तुहाडे तो चीज़ दूर नहीं गई। तो जिन्हों लोग कहते सी ना कि इट्स ए मिरेकल, करामात आ, गुरबाणी कहती करतार दे हुक्म विच ही करामात है। क्योंकि जिथे तुसी उहदे हुक्म नूं समझ जाओगे उत्थे करामात वापर जाएगी। मैं सिंपल एग्जाम्पल करके बात करदा हाँ। साडे दिल्ली दे एक गुरमत स्कूल दे अंदर बहुत दानिशमंद एक वो टीचर सीगे। तो पढ़ो बच्चों नूं संगीत सिखाउंदे सी, गुरमत संगीत। तो होया ये कि प्रिंसीपल दयाल सिंह, बड़े लोग जानते उन्होंने। एक बार मैनूं याद है इंग्लैंड उन्होंने मुलाकात तो उन्होंने कुछ पुराने विद्यार्थी उन्होंने मिलने वास्ते आए। तो उन्होंने बड़ा पहला तो स्टेज पर राग गाया, बहुत कमाल का। मुड़ के गल्लां बातां होईयां बैठ के। मैं तो बहुत सच स्टूडेंट सी उन्होंने, उस रूप में कह लो कि संगीत बारे तो मैनूं वैसे ही बहुती जानकारी नहीं हैगी, बट इहो जिहे लोगों की सोहबत विचों तुसीं बहुत कुछ लर्न करते हो। मैं कोल बैठा, उन्होंने स्टूडेंट बैठे ने जिहड़े संगीत के बड़े जिन्होंने क्या है जी कि महारथी लोग ने। गल्लां बातां हो रही उन्होंने सारियां आपस दे विच। तो उन्होंने एक विद्यार्थी उन्होंने कहता प्रिंसीपल साहब जिहड़ी तुसीं लेटेस्ट एक किताब लिखी है ना तबले दियां तालां ते गतां बारे, वो कहता जी वो तो मैनूं नहीं लगता कि कोई बंदा वजा सकता। घट तो घट 10-12 साल बहुत ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ वाले लोग ने जिन्होंने बड़ा संगीत बारे पता, वो शायद 10-12 सालों कोई थोड़ी बहुत किताब दियाँ तालां वजा सकणगे। इस किस्म की बात हुई। तो हस के कहिंदे नहीं ऐसा नहीं हैगा, मेरे ख्याल 1-2 साल तुसीं वजा सकते हो। वो कहते नहीं जी नहीं प्रिंसीपल साहब, मैं सच दसदा इट्स टू हार्ड, ये ईजी नहीं हैगा, मैं खुद तुहानूं सच दस दसूँ। कहते नहीं जिहड़े हत्थां नाल तू वजाउणा चाहुंदा इन्हां हत्थां नाल ते नहीं वजणगे, वो वजन के थके हुए हत्थां नाल। हुण ये जिहड़ी थके हुए हत्थां वाली गल आ, असीं कहा जी एलैबोरेट करो ना थोड़ा, आखिरकार इहदा मतलब की थके हुए हत्थां नाल। कहंदे गल ये है जिन्हें नूं कोई चीज़ जिवें सपोज करो कोई वजान लगा आ ते हत्थ थक गए। जिवें इन्हां मुल्कां 'च असीं एक गल समझदे ना बोरडम, बच्चा माड़ा जिहा कोई तुसीं उहनूं देखदे हो तो कहंदा यू नो आई एम गेटिंग बोर्ड। जिहड़ा बोर्ड होने का मतलब है, इसदा मतलब ये है कि ये मन की समस्या आ। मन खरूदी है, उहदे मुताबिक जिवें वो खुराफातियत चाहता उवें नहीं हो रही। वो अक रहा है तो भज रहा है। जदों अक के भज रहा है उदों ही पकड़ना। बल्कि कई बार बोर्डम इट्स ए गुड थिंग। बोर होना चाहिए बंदे नूं अपने आप नाल बहन का पता होना चाहिए। तो जिहड़ियां चीज़ां सानूं बोर करदियां ने डेफिनेटली एहसास करो जो उन्हां च कुछ क्रिएटिव चीज़ आ, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ आ, फिर तुहाडे इंटलैक्ट नूं तुहाडे मन दे अगे लग के उहदी गवाही करनी चाहिए है। उहनूं जिहड़ा हैगा उहनूं सही डायरैक्शन च लिजाण वास्ते एफर्ट पाउणी चाहिए है। वो कहते जो तुहाडे हाथ थक जाणगे, मन अक जाएगा, जो तू कहे कि नो नो आई कैन नॉट एक्चुअली प्ले एनी मोर, उदों तुसीं अपने आप नूं कहना हुण वजा, फिर आवेगा। भाव एक्सट्रा माइल जाना पेगा, एफर्ट पाउणी पेगी। ये जिहड़ा महाराज ने बयान किया ना, ये साहब कहते कि
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਣ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਰੀ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਹਰੀ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾइंड ऑफ एंटरटेनमेंट बिजनेस, इट्स ए वेरी सीरियस बिजनेस। ये बड़ा सिंसीयर काम है। ये कोई ये नहीं कि बंदा आया तो बंदे ने कहा जिवें टीवी की स्क्रीन ऑन कर ली तो टीवी चल पिया तो चलो जी ठीक है। ये तो अपने आप को बदलना आ, मोड़ना आ। तो मैनू पाउंदी ये गल नहीं, ये हरी नू पाए, गुरु नू पाए, मैं प्रवान पैना आ किसी क्राइटेरिया दे विच। सो इसलिए गुरु साहब ने जिक्र किया, हर के गुण हर भावंदे से गुरु ते पाए। वो गुण ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਬਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ। जिन गुर का भाणा मन्निया तिन घुम घुम जाए, जिन गुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी। जिन्होंने गुरु प्यारे नू देख लिया, हुण गुरु प्यारे नू देख लिया, सपोज हालांकि असी जिहड़े पंजाब तो आए लोग हाँ, असी कई बारी कहने तो है कि वी आर वेरी डिवोटी पीपल, वी नो वट डज गुरुद्वारा मीन, वट डज गुरु मीन। कई बार मैनूं लगदा सानूं भी नहीं उस एहसास है। बाकी जिहड़े बेचारे इत्थों दे बॉर्न ब्रॉट अप बच्चे ने, उन्हां बारे देखिया लिटरली तौर पर मैं तो खुद लंबे समय तो उन्होंने नाल इंट्रैक्शन करता रहा, पढ़ाउंदा भी रहा। तो वो एक वो चीज़ कह यू नो दिस इज़ काइंड ऑफ ए पंजाबी लिटरेचर थिंग और पंजाबी पोइट्री, इस किस्म दी गल्लां कहते। हालांकि इस तो भी कई बारी उन्होंने वर्ड जिहड़े ने बड़े हार्श होंदे, पर इस तरीके नाल हुण उन्हां नूं एहसास ही नहीं कि ये एक्चुअल लैवल ते कोई पंजाबी दे अखर नहीं है गल्ले लिखे हुए। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਤਰਾਂ, ਬਚਨ, ਬੋਲ, ਅਲਫਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਥਾਨ ਕਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ। माफ़ी मंगांगा, कीर्तन, गुरबाणी कीर्तन जिहड़ा है सुनना, इस तो वधिया कोई होर दुनिया का शौक होना नहीं चाहिए बंदे नूं, बेस्ट चीज़ है। पर इनू ये भी जानो कि ये सिर्फ वजन वालियां कुछ सुरां नहीं हैगियां, इहदे च कुछ जीवन नूं उसारन वाली सिक्ख्या भी है। बंदा कंन रस करके थोड़ा बहुता उन्होंने फड़े, ठीक है, पर नैक्सट स्टैप भी है उहदे तो, जो क्या जा रहा उन्होंने मैं अडॉप्ट करना, उन्होंने मैं जीवन में धारण करना हैगा। बाबा कबीर जी का बचन से पढ़िए तो कहते, लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। एवें लगा भी ये गीत गाने ही ने सारे, कविता ही, ऐसा नहीं है, ब्रह्म विचार है। ये एक आलमी दर्जे की रचना आ, ये तुसी अपने जीवन के सुधार वास्ते चीज़ां लैणियां ने। इत्थे बचन कहा, जिसने गुरु नूं इस लैवल ते देखिया, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी। मैं अपना आपा कुर्बान करदा, गुरु रामदास साहब कहते, जिन गुरु की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी। तो जिहड़े गुरु दे चाकर बन गए, हुण चाकर बनना आप एहसास करो, जिथे एक ऐसी कम्यूनिटी जिहड़ी सर्ब सांझीवालता दी धारनी है, जिसने सैल्फलैस, जिन्हों कहा जाए कि
ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਸਾਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸਵਾਰਥ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੈਲਫਲੈਸ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਭ, ਤੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗਾਂਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਹੇ ਹਰੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਬੜਾ ਫੈਟਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਫੈਟਲ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਊਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡੈਡਲੀ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵਿਚ ਐਕਚੁਅਲੀ which we can send to unconscious side of our mind. No. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਬੋਲ, ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਮੇਰੀ, ਮਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਾਤ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨਰਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਏਥਿਜ਼ਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਲੀਵ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਲੀਵ, ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਾਪਨ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੀਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਠੰਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਿਰ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਓ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕਣਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, CN ਰੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, CP ਰੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ CN ਟਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਨੀ ਪੂਲ ਹੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਇੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ। ਪਰ
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚੋ, ਬਣਾਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਕਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੰਮ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਰਜ ਦੀਆਂ, ਸਬਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ। ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਰੂਪ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ এনवायरमेंट ਦੇਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਕਲਾਸ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਣ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਭੁੱਖ ਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾ ਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਉਸਤਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਸਭ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾ ਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜੈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 800-900 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ।
ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਮ ਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ, ਫਰੂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਇਟ ਲੀਵ ਟੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। CBT ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਮ ਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ੁਭ ਨਿਕਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਦੇ ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਕੁਮ ਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਭ ਜਗ ਛਡਾਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨੋ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੂਪੇ ਸੇਵਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। 10 ਪਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਤ ਮੁੱਕਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਝੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਸਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ